Hello everyone, I am Damayanti. Welcome to my YouTube channel. पीजी एवं नेट सिलेबस वाइज आलोचना करुँची। तो आमर पीजी सिलेबस मु बर्तमान आलोचना करुली। तो आम थर्ड सेमिस्टर आलोचना करुली। फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर मु आलोचना कर सारी। थर्ड सेमिस्टर जो आमर अच्छी 11 और 12 पेपर समस्त सिलेबस वाइज आलोचना कर सारी समस्त टॉपिक। एबे मु डीएससी पेपर आलोचना करुली। तो लोकगीत लोक नाटक लोक कहानी आलोचना कर सारी। एबे देखिबा आमे लोक कहानी रो प्रकार भेद। लोक कहानी मु आलोचना करेछि संक्षिप्त भाव में पूर्व वीडियो रे आपण माने प्लेलिस्ट जाकि देखि पारबे। तो एबे विस्तृत भाव में देखिबा। लोक कहानी रो परिसर अत्यंत व्यापक। यार बृहत कलेबर दृष्टि लोक कहानी को विभिन्न विभाग रे विभक्त करा जायछि। विभिन्न समालोचक लोकतत्वविद एहाकु विभिन्न विभाग रे विभक्त करिसेंति। पंडित सूर्य नारायण दास लोक कहानी को मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त करिसेंति। के पंडित सूर्य नारायण दास। एक रे देवता भूत प्रेत आमर अनेक जन अनेक भाग रे विभक्त करिसेंति हैला। तो लोक कहानी को अनेक जन अनेक भाग रे विभक्त करिसेंति। तो आमे प्रथमे देखिबा पंडित सूर्य नारायण दास लोक कहानी को 4 भाग रे विभक्त करिसेंति। एक रे देवता भूत प्रेत बेताल यक्ष अप्सरा आदि विभागर गल्प विचारर गल्प। 2 रे असुर ऐन्द्रजाल तांत्रिक प्रभृति भौतिक विद्या समन्वित गल्प। 3 रे राजा मंत्री साधव कटुआल संपर्कीय गल्प। 4 रे साधारण जीवनर विभिन्न दिग उपरे निर्भर करुथिबा कहानी। तापरे नेक्स्ट देखिबा कुंज बिहारी दास प्रथमे लोक कहानी को तांको पुस्तक रे 7 भाग रे विभक्त करछन्ति हैला। एक रे पौराणिक कथा जथा रामायण महाभारत आदि रे थिबा कहानी। 2 रे असाव्रत कथा अनंत व्रत कुकुटी व्रत दितिवाहन ओषा इत्यादि। 3 रे सन्थ भक्त कथा बंधु महांती दासिया बाउरी जयदेव सालबेग इत्यादि भक्तंकर कथा चरित। 4 रे किंबदंती कथा उभय धर्म और इतिहास विषयक। 5 रे सत्यनारायण पूजा कहानी। 6 रे महात्म्य कथा। 7 रे लौकिक कथा। ओडिया लोक कहानी कुंज बिहारी दास पृष्ठ। परवर्ती समय रे कुंज बिहारी दास कुंज बिहारी ग्रंथावली चतुर्थ भाग रे लोक कथा को विभिन्न भाग रे विभक्त करिसेंति। विभिन्न समालोचक विभिन्न भाग रे विभक्त करिसेंति मात्र केतोटी मध्य चूड़ांत नुहे। तेणु आलोचनार दृष्टिकोण आमे माने लोक कहानी को भाग्य रे केते भाग रे विभक्त करि थाउ। देखिबा एक रे पशुपक्षी और सरीसृप संपर्कीय कहानी। लोक कहानी रे पशुपक्षी और सरीसृप माने मध्य मनुष्य परि समान भूमिका निर्वाह करती। एमाने मनुष्य परि बाक शक्ति संपन्न। आमर पशुपक्षी कहानी रे मध्य पशुपक्षी माने कहा परि मनीष परि कथबार्ता करती हेले ओ विचार बुद्धि संपन्न आ मनीष परि तांकर बाक शक्ति आ विचार बुद्धि मध्य अछि। केतक गल्परे एमाने मुख्य भूमिका तो केतक गल्परे गौण भूमिका निर्वाह करिथांती हैला।
କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଆଉ କେତେକରେ ସେମାନେ ଗୌଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନାନା ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟର ଯେମିତି ଅନେକ ଗୁଣ ଥାଏ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ ଥାଏ। କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ତ କେତେକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ହେଲା, କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ତ କେତେକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଏମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ହେଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କୁହୁକ ମଣ୍ଡଳ ଚଢ଼େଇ, ଯିଏକି ନିମିଷକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନିମିଷକରେ ବୃହତ୍ କଳେବର ଧାରଣ କରିପାରେ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଡେଣାରେ ବସେଇ ନେଇଯାଇପାରେ। କାହାଣୀର କଥା କୁହା ବଳଦ, ଯିଏକି ରାତାରାତି ସୁନା ଫଳାଇ ପାରେ। କ୍ଷେତରେ ପୁଣି ତା'ର ସର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରିଗଲେ ରାତାରାତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ଆମର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା କୁହା ବଳଦ, ଯେଉଁ ବଳଦ କଥା କୁହେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ରାତାରାତି ତା'ର ସୁନା ଫଳାଇ ଦିଏ। ହେଲା, ମାନେ ରାତାରାତି ତା ଫସଲରେ ସୁନା ଫଳାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ବି ଅଛି କାହାଣୀ। ବଣର ମଇଁଷି ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଜୀବନ ସାରା ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଯେପରି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ ବଣ ମଇଁଷି ଜଣେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଜୀବନ ସାରା ରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଜୀବ ଜଗତର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ, ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, କୁକୁର, କୁମ୍ଭୀର, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ସିଂହ ବଣର ରାଜା। ଲୋକ କାହାଣୀର ବଣର ରାଜା କିଏ? ସିଂହ। ଶୃଗାଳ ଚତୁର। ବାଘ ରାଜା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚତୁର କିଏ? ଶୃଗାଳ। ବାଘ ବଳଶାଳୀ, ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ। କୁମ୍ଭୀର, ବାଘ, ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଭୟଙ୍କର। ବଳଶାଳୀ ଜୀବ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଠେକୁଆ ଓ ବିଲୁଆ ଅତି ଚତୁର। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସିଂହ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ପ କାହାଣୀରେ ଏକ ଉପକାରୀ ଜୀବ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ସର୍ପ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପକାରୀ ଜୀବ ଭାବେ ସେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀର କପୋତ, ବଗ, ଶୁଆ, ଶାରୀ, ମୟୂର ଇତ୍ୟାଦି ନିରୀହ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମାତ୍ର। କାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂର୍ତ୍ତ। ହେଲା, କାଉ ଆମର ବହୁତ ଚାଲାକ। ମୂଷା ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ପରୋପକାରୀ। ହେଲା, ମୂଷା ହେଉଛି ଚତୁର ଆଉ ପରୋପକାରୀ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବହୁ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ କଥା, ବଉଳା ଗାଈ କଥା, ଧୁନ୍ଦୁ ମାଙ୍କଡ଼ କଥା, ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କଥା, ସାରୁ କୁମର ଓ ନାଗ ନାଗୁଣୀ କଥା, ବଣ ମଇଁଷି କଥା, କୁହୁକ ମଣ୍ଡଳ ଚଢ଼େଇ କଥା, କପୋତ କପୋତୀ ଓ ବଗ ବଗୁଲି କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ହେଲା। କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୂଷାକନ୍ୟା କଥା, ଭାଲୁ ବୋହୂ କଥା ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ହାତୀ ବର କଥା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପଶୁମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଲୁ ବୋହୂ କଥା, ରାଜକୁମାରୀ ଓ ହାତୀ ବର କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶୁକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଶୁଟା ଥାଏ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନେ ମାନବିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀ। କାହାଣୀର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୀତସ୍ପୃତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। କାହାଣୀର ଅସୁରୁଣୀଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ବିରାଟ ଓ ବିକଟାଳ। କାହାଣୀରେ ଆମର ଅସୁରୁଣୀର ରୂପ କିପରି? ବିରାଟ ଆଉ ବିକଟାଳ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ, ଦାନ୍ତ, ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରକ୍ତାଭ ଆଖି, ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥୂଳ। ଏମାନେ ମାୟାରେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅସୁରୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ହେଲା। ଅସୁରୁଣୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରେ? ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଓ ଛଳନାରେ ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ କ'ଣ କରେ? ନା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଆଉ ରାଜକୁମାରକୁ ବିବାହ କରେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ଅସୁରୁଣୀମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତାର ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ ତେବେ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି କିଏ ତାର ଜୀବନକୁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଲୋକ କାହାଣୀର ଅସୁରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ କହନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଲୋକ କାହାଣୀର ଅସୁର କଂସ ପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ, ରାବଣ ପରି ପରନାରୀ ହରଣକାରୀ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ବାଳାସୁର ପରି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଧର୍ମ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଯାବତୀୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟତା, କୁତ୍ସିତା, ମନୁଷ୍ୟ ନର ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରତୀକ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନାଟ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏହା ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। କେତେବେଳେ 7 ତଳ ପାଣି, 14 ତାଳ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରେ ଫରୁଆରେ ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ 6 ହାତ ନାଉର, 9 ହାତ ମଞ୍ଜିରେ ଥାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡର ଆୟୁଷ ଚୁଟିରେ ଥାଏ। ଯେପରି କିଲପାଣି ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନ ନାଟି ହେଉଛି ବରଗଛର ମୂଳରେ ସୁନାହାଣ୍ଡି, ତା ଉପରେ ସୁନା ତେଲୁଣୀ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଳା ନାଗ ପେଟରେ ଭଅଁର, ସେଇ ଭଅଁର ହେଉଛି ଜୀବନ ନାଟିକା। ମାନେ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ନାଟିକା ସେଇଠି ଥାଏ ଭଅଁର ଭିତରେ। ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନ ନାଟିକାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବୁଢ଼ୀର ଜୀବନ ନାଟିକା ଖୋଲି ଭଅଁରକୁ ବାହାର କଲେ। ଭଅଁରର ଗୋଡ଼ ଦିଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ଦିଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ତଥାପି ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତାକୁ ଗଡ଼ାଉଥାଏ। ଏଥର ଦୁହେଁ ଭଅଁରର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି। ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ବି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦୁହେଁ ଭଅଁରଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚାରି କାତ ମେଲାଇ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି କରି ମରି ଶୋଇଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗପ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଗଳ୍ପ। ପିଠା ଗଛ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖା, ଯମଦୁଆରକୁ ଯା, ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା, ନାଗକୁମର, ଦି ଭାଇ, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଯେ ମାୟା ରଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିଛି ଏବଂ ଶେଷକୁ ନିପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରେମମୂଳକ ଓ ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ। ଲୋକ କାହାଣୀର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରେମମୂଳକ ଓ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ। କାହାଣୀର ନାୟକ ସବୁବେଳେ ରାଜପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ନଚେତ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ନାୟିକା ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ। ଆମର ପ୍ରେମମୂଳକ ଆଉ ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ? ନାୟକ ନାୟିକା ଆମର ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ସାଧବ ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ସାଧବ ଝିଅ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ ହେଲା ପରେ ମାତ୍ର ସେ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ। ସେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ରୂପବତୀ। ନାୟକ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପାରିଧିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖି ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ନାୟକ କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାଏ ବା ପାରିଧିକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିକି ତା ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅବା କେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଯଦି ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ରାଜପୁତ୍ରକୁ, ତେବେ ସେ ସେଇଠି ଆବିଷ୍କାର କରେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବା ତାର ମନର ନାୟିକାକୁ, ଯିଏ କି ପୂର୍ବରୁ ଅସୁର ବା ଅସୁରୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଅସୁର ଜୀବନନାଟି ଖୋଜି ତା ନିକଟରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କାହାଣୀର ନାୟକ ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆସିଥାଏ। ନାୟକ କୋଉଥିରେ ଆସେ? ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ନାୟକ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଆସିଥାଏ। ନାୟିକାକୁ ମିଳିବାକୁ ମାଲୁଣୀର ଘର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। କେତେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ନାୟକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନାରୀଟିଏ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧରିଥାଏ। ହେଲା, ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଆମ ନାୟକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ବି କ'ଣ କରିଥାଏ? ପୁରୁଷ ବେଶ ଧରିଥାଏ ଆଉ ଖୋଜିଥାଏ। ନାୟକ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ, ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନାୟିକାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିଛି କାହାଣୀରେ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ତାର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କାହାଣୀର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ରୂପଜ। ରୂପର ମୋହରେ ନାୟକ ମୋହିତ ହୁଏ ଆଉ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ
ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମନ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। କେତେକ ଗଳ୍ପରେ ନାୟିକା ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ରଖେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଯିଏ ପୂରଣ କରିବ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଚତୁରୀ ରତ୍ନାବତୀ ଗଳ୍ପରେ ନାୟିକା ଯେପରି ତା'ର ଘର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ଖୋଳାଇଥାଏ। ଯିଏ ତା'ର ସେହି ଗାଢ଼କୁ ଧନରତ୍ନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। କିଏ କହିଥିଲା ଏଟା? ନା ରତ୍ନାବତୀ। ଏହିପରି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି କହିଥାଏ। ସେହିପରି କିଏ ଏତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବ ସିଏ ବିବାହ କରିବ। ନାୟିକାର ରୂପରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରାଜା ରତ୍ନବତୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ମାତ୍ର ନାୟିକା ପୁରୁଷ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଳାୟନ କରିଛି ଓ ଶେଷରେ ନାୟକ ସହ ମିଳିତ ହୋଇଛି ଓ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ହେଲା, ରତ୍ନାବତୀର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ନାୟକ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। କାହାଣୀରେ ପ୍ରେମ ରୂପଜ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକନିଷ୍ଠ ନାୟିକା, ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାୟକ, ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ଏମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀବ୍ରତ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକି କେହି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିବେନି ସେପରି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ନାୟକର ଧନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଛଳନା। ହେଲା, ନାୟକର ଯେଉଁ ଧନ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ଛଳନା। ଏହି ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜମହଲ, ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ମହାରାଜା ଯିଏ ତା'ର ପ୍ରେମର ପଥରୋଧ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୟ ତିଳକ ପିନ୍ଧିଛି। ହେଲା, ଯିଏ ବି ତା'ର ପ୍ରେମର ପଥରୋଧ କରିଛି ତାହାକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ବିଜୟ ହେଇକି ପ୍ରେମର ବିଜୟ ତିଳକ ପିନ୍ଧିଛି। ନାୟିକା ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଓଷାବ୍ରତ ରଖେ, କେତେ ଦିଅଁ ପୂଜେ କାହାଣୀରେ। ହେଲା, କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ନାୟିକା ଜନନୀ ହେଇପାରୁନଥାଏ, ମା ହେଇପାରୁନଥାଏ, ତା'ର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରେ ନା କେତେ ଓଷାବ୍ରତ କରେ, କେତେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଶେଷରେ ସେ ମୂଷା, ନେଉଳ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ପରେ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନା ମୂଷା, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ ଏହିପରି ଅନେକକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ସେଇ ମୂଷା, ନେଉଳ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ନାୟକ ନାନା କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିଥାଏ। ହେଲା, ନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ ନା ନାନା ପ୍ରକାରର କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା, ମନ ପବନ, କୋଠଉ ଓ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁହୁକ ପେଣ୍ଡୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟଳସିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ କୁହୁକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଭୂଇଁକୁ ହାଣିଲେ
ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି କୁହୁକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଭୂଇଁକୁ ହଣାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ବାହାରନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ବାହାରନ୍ତି। ସୁନା କାଠି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଜୀବନ ପଶିଯାଏ। ଏପରି କେତେ ଯେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ନାୟକ ଜାଣିଥାଏ ତାହା କଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ହୃଦୟ ଦେବା ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ। ନାୟକ ନାୟିକାର ଓ ନାୟିକା ନାୟକର ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଯେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରେମକୁ ଲାଭ କରିବାରେ। ଏପରି କେତେ କାହାଣୀ ହେଉଛି। ଚତୁରୀ ରତ୍ନାବତୀ କଥା, ସାରୁକୁମର ଓ ନାଗ ନାଗୁଣୀ କଥା, ରାଜକୁମାରୀ ସୁକେଶିନୀ କଥା, ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟା କଥା, ଯାହା ଲାଖି ଯିଏ, ରାମଢୋଲ କଥା, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ଓ ରାଜା ଝିଅ କଥା, ଏହିପରି ବହୁ କାହାଣୀରେ ପ୍ରେମ, ବିରହ, ଯୁଦ୍ଧ, ବିବାହ, ସାହସିକତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାହାଣୀ ରହିଛି ଆମର ଲୋକ କାହାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟକ କାହାଣୀ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ଟାଣଇ ସେଣିକି ଯାଇ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ଲୋକ କାହାଣୀରେ। କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଭାଗ୍ୟବାଦୀ। ଲୋକ କଥାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଲୋକ କଥାରେ ନିୟତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ଅଛି। ନିୟତିର ସମକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ପରାହତ। ଦୈବ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିଚାଳିତ, ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କରିପାରିବ। ପୁରୁଷାକାରର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୀମା ଅଛି। ସେହି ଲେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ନାୟକ ନାୟିକା ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳେ, ଗାଈ ଜଗୁଥିବା ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ରାଜପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଶାନ୍ତରୀ ହୁଏ ସାବତ ମା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ। ହେଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାନେ ସାବତ ମାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଝିଅଟି ରାଜରାଣୀ ହୁଏ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ସିପାହୀକୁ ବିବାହ କରି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବନସ୍ତରେ ବୁଲେ। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇଥାଏ, ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ବନରେ ବୁଲିଥାଏ। ତେଣୁ କାହାଣୀରେ ଭାଗ୍ୟବାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, କର୍ମ ଆଦରି ଯାଅ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା, ଯାହା ଯୋଗ ନାହିଁ କି ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପରେ କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟବାଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଗଳ୍ପରେ ତିନି ରାଜପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ରାଜପୁତ୍ର ଚୋର ହାତରୁ ବଳଦ ଆଣି ମାଡ଼ ଖାଇ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। କିଏ? ସାନ ପୁଅ। ଧର୍ମବତୀ, ବିଦ୍ୟାବତୀ ଓ କର୍ମବତୀଙ୍କର କଳହର ସମାଧାନ କରି କର୍ମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ ଓ ବିଦ୍ୟାଠାରୁ କର୍ମ ହିଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି।
ମଣିଷର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କୁଟିବା ବା ଧାନ କୁଟା କର୍ମ ତାର ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀରେ ନିହାତି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଥାଏ। ଘରେ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ନଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସବୁଦିନ ଗାଳି ଶୁଣେ। ସେ ଦିନେ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଥିଲା ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଥିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ତାର ଦୁଃଖରେ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ। ମାତ୍ର ଶିବ କହିଲେ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯିବା ବାଟରେ ସୁନା ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଥଳିଟିଏ ପକେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭାବିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଦେଖି ଦେଖି ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ବାଟ ଚାଲିଥିବ ସେ ଭାବିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଥଳି ସେ ପକେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି, ଆମର ତ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେ କିପରି ଚାଲୁଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ଥଳିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିକି ଚାଲୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଧନ ଥଳିଟିକୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କାହାଣୀ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ସେ ଧନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲାନି, ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ନଥିଲା। ଏହିପରି କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେ ଚିନ୍ତେ ପରମନ୍ଦ, ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରି କଥା, ଅଜଗର ସାପ, ଜାମୁକୋଳି କଥା, ରାଣୀ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ସୁଖ ଲାଭ ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାହାଣୀରେ ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ତତ୍ସହିତ ଦୈବୀ ଓ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଂକେତ ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ। କେତେକ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ଥାପନ କରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଘଟାଇ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଏହିପରି ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରୋତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାଛର ହସ ଗଳ୍ପରେ ରାଜକୁମାର ମାଛ ହସିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଭେଟିଲେ। ଚାଷୀର ଜମି ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଜମିରେ ତ ମା ନାହିଁ। ଘର ବୁଲାଇ ଦେଖେଇଲେ। ଚାଷୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଘରର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜମି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏହାର ମା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଝିଅ ଯେ ଜମିର ମା ହେଉଛି ପାଣି। ଜମି ପାଖରେ ଜଳାଶୟ ନଥିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜମିର ମା ନାହିଁ। ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ବୈଠକଖାନା। ଆମର ସେଇଟି ନଥିବାରୁ ବାହାର ଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ବସନ୍ତି ଓ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିକୁ ରାଜକୁମାର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଛର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆଖି ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଗଳ୍ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ତେଣେ ନାଗରିକର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ପହଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ପହଲିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ତାକୁ ଦେବେ। ପହଲିଟି ଏପରି କହିଛି। ଆଖିର ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦେଖି ରାଜା ଘରର ଧନ୍ଦା ମରଦ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ବୋହୂ କହିଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ ଓ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛୁ। ଦିନେ ଗାଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମହାବଡ଼ର ଶୁଖିଲା ଖପୁରି। ସେଇ ଖପୁରି ଖଳପା ଭିତରେ ଶୁକ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ରହିଛି ଲୋକ କାହାଣୀର ଗନ୍ତାଘର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୌତିକ କାହାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଭିତ୍ତିରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରିଗୁଣି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ। ମଣିଷଟିଏର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ତାହାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଯଦି ତାର କିଛି ଆଶା ରହିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଲା ପରେ ସେ ଭୂତ ହୋଇକି ଆସିଥାଏ। ଭୂତ କାହାର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହାଣୀରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଓ କଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ହେଉଛି ଭୂତର ବାସସ୍ଥାନ। ଭୂତ କେତେବେଳେ କାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମାଜକୁ ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭଟ କାମ ସବୁ କରେ, କଥା କହେ। କାହାଣୀରେ ଭୂତ ଓ ମଣିଷକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରେ ଓ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେବେ ମଣିଷ କେବେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରି ହୋଇ ଡରାଏ। ହେଲା। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭୂତ ତାର ପୂର୍ବ ଆକୃତିରେ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରି, ଛେଳି, ଷଣ୍ଢ, ମଇଁଷି, ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ରୂପରେ ଡରାଏ। ଗଛରୁ ଉଇ ମାଟି ଝରାଏ। ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଗଛରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସେ। ସାଇଁ ନିବିଡ଼ା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ଫେର ଖୋଲା ନ ଥିଲେ ପୁଡ଼ା ତଳେ ଗଳିଯାଏ। ଗୋରୁ ହାଡ଼ରେ ମଣିଷକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ପକାଏ। ରାତି ଅଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ବୋହିବା ଲାଗି ପଡ଼େ। ସେ ଦିନ ବାଉଳାରେ ଆସି ପାଣି ବୁହାଏ। ଯେମିତି ଡାକିଲେ କଥା କହେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକେ, ତା ପଛରେ ଯାଇ ଡରି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଲୋକ ମରେ। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ପିଲା ଖେଳାଏ। ପିତା ପାଣି ବରଷିଲେ ପିତାଶୁଣି ହୋଇ ବାହାରେ। ଚିରୁଗୁଣି ହୋଇ ଆଲୁଅ ଜାଳେ। ବାଟୋଇକି ବାଟ ଭୁଲାଇ
ନେଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ଦ୍ୱିପହରେ ମଣିଷକୁ ଭୟ ଦେଖାଏ। ଡାଆଣୀ ହୋଇ କୁଟାଖିଅରେ ଶିଶୁ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ବୀର ପେଶିଲେ ଭୟଙ୍କର ଓ କୁତ୍ସିତ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟାଏ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ହାଡ଼ ବା ରକ୍ତ ବାହାରେ। ଖାଇବା ପତରରେ ବିଷ୍ଠା ବୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଘରୁ ବାସନ କୁସନ ଦିହରୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନିଏ। ଲୋକ ତୁଣ୍ଡରେ କଥିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଲୋକ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତିପ୍ରସ୍ତ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୟରେ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ 7ରେ ଦେଖିବା ଅଶାବ୍ରତ କଥା। କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅଶାବ୍ରତ କଥାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣରେ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଲୋକ ଅଶାବ୍ରତମୂଳକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେବା ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରତ କଥା ସମୂହ। ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଆଚାରରୁ ତଥା ଭୌତିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି। ଉପାସ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରଦ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ କିପରି ସର୍ବନାଶର କାରଣ, ତାହା ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଇହଲୌକିକ ଜୀବନ କାଳରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେବା ବିଷୟ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପାରଲୌକିକ ସଦ୍ଗତି ବା ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥାଏ। ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ବ୍ରତ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ରତ କଥାର ଚରିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜା, ସୌଦାଗର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁତ୍ରହୀନା ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରତ କଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପୃଷ୍ଠା 1200-1300 ପଞ୍ଚଶୀଳ ପ୍ରକାଶନ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚାଲିଚଳଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏହି ଲୋକ କାହାଣୀମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାହାଣୀରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଅବମାନନା କଲେ କ'ଣ କୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ରତ କଥା ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ। ବ୍ରତ ସବୁ ପାଳନର ବିଧି ରହିଛି। ନାନାଦି ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ନାଗଲ ଚଉଠି ବ୍ରତ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କଥା, ଜହ୍ନି ଓଷା କଥା, ଏହିପରି ଅନେକ ବ୍ରତ କଥାର ବା କାହାଣୀ ରହିଛି। ନାଗଲ ଚଉଠି କଥାରେ
ନାଗୁଣୀ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବ୍ରତ ପାଳନର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ଆଜି ରବିବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚଉଠି। ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ। ଆମେ ସବୁ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ରହୁ। ହୁଙ୍କା ମୂଳକୁ ଯିବୁ। ଦୁବ 6 ନାଡ଼ ନବୁ। 6 ଫଳ ନବୁ। 6 ଫୁଲ ନବୁ। ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ। ନାଗଲ ଚଉଠିରେ ନାଗ ପୂଜା କରିବା ଯାକେ ତୁମକୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ସାପ ଦେଖିଲେ ଫଣା ନୁଆଁଇ ଚାଲିଯିବେ। 8 କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ। ଲୋକ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗନ୍ତାଘର। କେତେ ଯେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରାପୂରି ଇତିହାସ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସତ୍ୟତା ଖୁବ୍ କମ୍ ନିହିତ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସରଳ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସତ ମାନି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି କାହାଣୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଇତିହାସ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରୁ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକର ବୌଦ୍ଧିକତାର ବିକାଶ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ନୀଳମାଧବ, କାଳିଜାଈ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, କଳାପାହାଡ଼ କାହାଣୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ କଥା, ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଗଢ଼ା କଥା, ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା ଖିଆ କଥା, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକକାହାଣୀ ଭାବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ମଠ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଦୁର୍ଗ, ଦେବୀ ଦେବତା, ରାଜଉଆସ, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଲୋକକାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଶାଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।